No work without a fair contract. No work without a fair contract. 上周，也就是10月1号的午夜0点啊，美国东部地区，也包括墨西哥湾的36个码头的45000名码头工人啊，集体举行了一场声势浩大的大罢工。这场大罢工啊，导致36个码头立刻停摆啊。这也是过去50年以来美国码头工人举行的最为声势浩大的一场罢工。这场罢工消息一出来之后，很多美国老百姓立刻就冲进超市，开始抢购物品。抢购什么呢？抢购卫生纸。 Take a look at the situation inside the store. Every checkout lane was open and packed, and there was a line that went deep into the store. Again, this wasn't a weekend shopping rush. This was tonight just before 5. One shopper described it as mayhem. 因为什么呢？因为美国本土消费的卫生纸90%来自于海外。那你现在这个码头工人一旦罢工啊，那这个卫生纸运不过来，那不就导致超市没有卖卫生纸的了吗？因为这36个码头啊，他们加起来的货物吞吐总量占到美国整个海运吞吐量的50%，所以很多老百姓就害怕了，说这些人一停摆之后，卫生纸运不过来，超市买不到卫生纸，那可糟了。CNN 当时就说了啊，他说这码头工人罢工啊，唤醒了美国民众对疫情期间那个物品短缺的糟糕记忆。大家都知道啊，那2020年之后那几年啊，由于疫情，美国的码头整个停摆了嘛，停摆了之后呢，货物进不来也出不去，所以当时美国人不但缺口罩，也缺卫生纸。大家还记不记得方舟子当时花了$5抢购了一摞子卫生纸之后啊，他把它欢天喜地的。卫生纸这件事情啊，它虽然说它不影响人基本的生活啊，但是影响人的尊严。你想你家里头没有纸来擦屁股这事儿，这确实搞得非常尴尬。所以美国的老百姓啊，一风闻这码头工人要罢工，立刻冲到超市里头开始抢卫生纸。It's mayhem. As soon as a pallet is dropped of paper towels or tissue, it's gone. I mean, there were people lined up for the guy to drop the pallets. I mean, I've never seen anything like that before. 由此可见啊，这个码头工人啊，一旦罢工的话，对美国社会的影响啊。要说最近一段时间啊，美国啊不仅仅是这个码头工人在罢工啊，波音公司啊，他们33000名员工从9月13号开始正式罢工，到现在已经过去差不多1个月的时间了，这个罢工还在继续啊。Look at all these people out here. Fred Boletto is one of 33,000 Boeing machinists not getting paid. It's the 21st day of the strike, and negotiations between the company and the union are at a standstill. 波音公司所有的生产线全部停摆，什么波音737、波音777、787，所有的那些波音的飞机的生产全部停顿了，每天损失1亿美元。所以在过去1个月的时间里头啊，美国最重要的码头工人，也包括波音公司啊，这美国制造的象征啊，都陷入到了罢工狂潮之中。我们今天就来讲一讲罢工跟美国经济发展之间的关系啊。那么说起这次码头工人的罢工啊，它的主导者呢是叫国际码头工人协会。这个国际码头工人协会啊有来头啊，好像上个世纪1864年就开始成立了，100多年的历史了，有着丰富的跟资本家斗争的经验啊。他们这次为什么要罢工呢？原因很简单，就是工资。因为这个美国东部地区的码头工人的平均工资是每小时39美元。每小时39美元意味着他如果要是一年每天工作8小时的话每天工作8小时的话，年薪呢是81000美元啊，要说也不低了啊。但是呢，由于这些码头工人经常加班那加班的结果之后，他们的这个工资平均就是10万到20万美元。你没听错美国的蓝领工人一年的工资10到20万美元啊。但是人家这个国际码头工人协会说了，不行，太低。为什么太低呢？2个理由。第一个，就过去6年这工资上涨了6%，工资上涨了11%，但是呢，美国的通货膨胀是24%，没有抵上物价上涨的幅度，那这是说明工资低吗？这第一个理由。第二个理由就是美国西部地区的码头工人人家在去年的时候跟这个码头联盟都已经达成工资协议了，每小时收入是55美元。你看比我们这个东部地区高嘛，那人家那边高了，我们这边低，那不行啊，所以得涨啊。所以双方很早几个月就开始谈判了，谈来谈去就这个国际码头协会要求是每年增长5美元，就是每小时。但是这个国际
码头联盟啊就说能不能降一点，就是每年增长2.5美元，双方就卡在这儿了啊，所以就是一直谈不拢。于是呢，就在今年的9月30号，当时啊，这个国际码头联盟啊还妥协了，说这2.5美元，我们再给你加一点，加到了每小时3美元，就是每年增加3美元，连续涨6年。这连续涨6年，每年3美元，意味着6年时间里啊，是上涨50%-60%，不低了，应该说是非常不低了。但是这个工人还是不答应，于是从10月1号开始啊，就正式开始了罢工啊。This could have a major impact on the national supply chain and may cost the U.S. economy billions of dollars. Now, this is according to, the demands from the union representing dock workers. They are really stressing for these benefits to be met. Now, the contract between the International Longshoremen's Association and the U.S. Maritime Alliance expired less than 5 hours ago at midnight. 这个国际码头工人协会啊，有一个非常强势的领导人。这个领导人呢，在罢工之后啊，就接受媒体采访，他说啊 ，These people today don't know what a strike is. Right. When my men hit the streets from Maine to Texas, every single port will lock down. You know what's going to happen? I'll tell you. First week, be all over the news every night, boom, boom. Second week, guys who sell cars can't sell cars because the cars ain't coming in off the ships. They get laid off. Third week, malls start closing down. They can't get the goods from China. They can't sell clothes. They can't do this. Everything in the United States comes on a ship. They go out of business. Construction workers get laid off because the materials aren't coming in. The steel's not coming in. The lumber's not coming in. They lose their job. Everybody's hating the longshoremen now. Because now they realize how important our jobs are. Now I have the president screaming at me, I'm putting a Taft-Hartley on you. Go ahead. Taft-Hartley means I have to go back to work for 90 days. That's a cooling off period. Do you think when I go back for 90 days, those men are going to go to work on that pier? It's going to cost the company's money to pay their salaries. Well, they went from 30 moves an hour maybe to 8. They're going to be like this. Who's going to win here in the long run? 要说啊，人家就是强势啊，这美国工会的领导人可不得了啊！这个人呢，人家说的也不是假话，为什么呢？因为啊，这美国的东部地区啊，这个码头啊，协会控制的是36个码头啊，占美国货运吞吐量的一半嘛，我讲了嘛。那么呢，他如果停摆一天，经济损失是50亿美元。Oxford Economics estimate that a strike would cost the U.S. economy $4.5 billion to $7.5 billion a week, a hit to gross domestic product that would be reversed after it's over and shipments resume. 那么它对美国的 GDP 每天的影响是多少呢？是6%。也就是说，它停摆一天，美国的 GDP 要下降6%。你想想，美国啊 GDP 一年增长也就是3%啊。那如果它是影响6%，意味着什么？如果他是罢工个1年半载，美国的 GDP 就由正转负了。你这样是一直罢工下去，那美国就闭关锁国了。你想想，那你一半的货物都进不来出不去，是吧？所以人家这个工会领袖啊，人家说话确实不是瞎讲的，确实是对这个美国社会是构成了重大的威胁啊。那么呢，那波音公司的罢工到底是怎么回事呢？那波音公司的罢工其实原因也很简单啊，也是因为工资。Factory workers were hoping for a 40% increase over a 3-year span, but instead, this new agreement would give them a 25% increase over the next 4 years. 结果这25%啊，人家这个波音公司啊，这些工会的成员也不答应。后来这25%的方案又由这个工人呢来投票啊，美国讲民主嘛，这一投票的时候，95%的员工。这个工会的会员呢，把这个协议给否决了。96%的工人投票之后赞成进行罢工。时隔16年，波音再度面临大罢工危机。And they voted to strike by 96%. 超过90%投下赞成票，多达3.3万人，也就是波音近20%员工参与大罢工。而且工会投票才结束，波音员工已经开始上街头。I'm just emotional because my daughter still lives at home, and she makes more than I do. 于是从今年的9月13号，波音公司呢就开始了正式的罢工。要说啊，波音公司这些年也是屋漏偏逢连阴雨啊，日子不好过。
为什么呢？你看一下波音公司的报表啊，波音公司啊，2023年的时候是亏损20亿美金，这已经是疫情之后它的最佳报表了啊。那么从疫情之后，这波音公司的苦日子就没好过啊。那么每一个季度基本上都没有正值，那么同时呢还遇到一些其他问题。乘客全都吓到不敢动，因为飞机还在飞，但是门不见了。美国阿拉斯加航空吊门事件发生了3天过后，政府要查这门到底怎么回事。比如说，那你想想，那当时啊，飞机因为失压呀，那当时那个飞机上的那些乘客都吓死了啊！飞机用了20分钟的时间才降到了地面，20分钟，那真是空中惊魂呐！那就是这个波音737 MAX 的型号，这个飞机的型号大家都知道，已经出了好多事儿了啊。2018年的时候和2019年的时候坠毁过2次，当时全球都宣布波音737 MAX 的型号停飞。后来呢，波音公司又出了一个工程师吹哨人呐，在媒体上说波音公司在内部瞎搞。I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect. 波音资深工程师沙利布表示，从2013年开始，波音787的机身出现严重的密合问题，飞机在高空中只要出现细如发丝的缝隙，就有可能致命。I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. My boss said I would have killed someone who said what you said. 所以你可以看到了，波音公司现在实际上是遇到了各种各样的问题。但就在这种情况下，你说波音公司的自己的员工还起来罢工，然后呢，这不是相当于给波音公司背后插一刀子吗？啊，我一直有这么一个观点，你说企业发展了，挣钱了，你工人要求提高工资，这也是我觉得人之常情啊。但是你想想，波音公司现在都已经这样的状况了，你就看看它现在的出货量，波音飞机的出货量啊，2020年的时候跌到了157架，到2023年的时候恢复到了527架，2018年的时候呢，它达到了806架，也就是说，经过了4年的时间，它还没有恢复到疫情之前的水平。但是空中客车，它的竞争对手空中客车呢，人家在2020年的时候跌到了566架，并没有特别低。到现在2023年的时候已经735架了啊，它2019年的时候它是863架。应该说，波音在跟空客的竞争过程中间已经落了下风。就在这种前面有空中客车的公司在撕咬，背后呢经济千疮百孔的情况下，这些工人呢还在拼命的罢工，要求提高工资。现在整个波音公司的总营收里头啊，有20%是全部支付给了工人的工资和福利，也不算低了。但是呢，你想想，就是这样一种情况啊，这些工人仍然不满足。如果要是再增加40%的话，我觉得波音公司啊，可能的财务状况会进一步的恶化。现在波音公司欠的总债务已经580亿美金了，580亿美金，它的债券在当时美国的这个证券市场上啊，现在已经被评为了3个 B 减，应该说已经快到了垃圾债券的程度。所以你就说，现在这个美国的这些工会啊，对美国这些大企业的竞争力的蚕食到什么程度？大家都知道，前一段时间啊，我在推特上说了几句话关于美国的工会啊，我说啊，美国的工会现在是美国社会的一个毒瘤，它实际上是妨碍美国竞争力啊，它其实这个一个非常重要的一个组织，甚至有点像黑社会了。当时很多人骂我啊，我今天就来分析分析啊，这美国的工会到底对美国的这个竞争力构成了哪些损害、这些影响啊？你就比如说这次组织美国波音汽车公司的这次罢工的啊，它是美国的这个航空机械师的这个一个工会的，在西雅图的751分会。这个751工会啊，他们有70个专职人员，他的这个工会主席啊，年薪19万美元。办公室其他人员16万、17万，包括那个秘书和财务总监都是16、17万美元的工资啊。一个保安呢，7、8万美元呢。那也就是说，他整个工会啊，就是他这个机械师工会啊，每年每个工人要交1100多美金的这个会费。这个会费呢，中间呢要有一半就给了这些工会领导人开工资。
所以你可以看到这些工会的领导人呢，说白了其实就是寄生虫。他们实际上的工作本身挺舒服的，又不像工人在那儿生产啊，然后呢拿着远比一线工人高得多的工资。就是前面我刚才说那老头，就是那个美国码头工人协会的那个啊，他的年薪更邪乎，他的年薪是71万美元，71万美金啊！你想一想，那就是他一个工会的领导人。那美国的这些这个机械工程师的总会啊，那些人的这个工资也都是年薪30万美元以上，一个这个工会主席加15个副主席，年薪通通是30万美金以上。你说这些工会的领导人，他们凭什么拿那么高的收入，是吧？他其实就是这么组织工人在跟资本家博弈，结果你说他拿那么高的收入，那理由何在啊？这是一方面。更重要的是啊，就是这些工会啊，在跟资本家谈判的时候，他根本不顾及企业的发展状况。举个例子，你比如说啊，美国现在这些码头啊，自动化程度非常低，但是这个国际码头工人协会在跟码头谈判的过程中，他不光是要求工人提交工资，如果光是提高工人工资还有情可原，他们还有一项非常重要的诉求，就是不允许美国的码头啊来搞自动化。They don't want anybody. They don't want to pay anybody. If they keep putting machinery to take our jobs, who's going to pay the income tax? Machines are not. 你要是搞自动化不行，为什么？因为你搞了自动化以后，他们的工人的工作机会就减少了。所以他们在10几年前那次罢工的时候就谈判了一个条件，说你这个码头啊，你可以搞自动化，你搞自动化，但是你减少的工作岗位你不能解雇工人，工人还必须在这干，一直干到他退休。那你想想，那这码头的话，他有什么动力去搞自动化？我一方面搞自动化，我增加投入，对吧？我要加很多钱更换设备，但是更换设备之后呢，我节约了劳动力呢，我也不能把你解雇了。那我这个码头我为什么要更新这个设备呢？所以你现在也可以看一下，美国现在码头的整个的这个自动化的水平跟中国相比啊，已经远远落后了。4000万可是全美所有港口加起来的吞吐总量，也是目前全球港口年吞吐量的1/10。虽然数据看起来很惊艳，但更让人想不到的是，偌大的码头装卸现场却只能看到吊车和自动导引运输车在忙碌，运输车来来往往，集装箱起起落落。可这个面积相当于312个足球场大小的港口内竟然空无一人，所以人都去哪儿了？其实按照未来的规划，这里的生产控制只需要9个人就能完成了。大家也都知道，现在全世界10大这个港口吞吐量排名前10的啊，有7家来自于中国，还有一个是新加坡。欧洲有2个勉强挤住了这个10大港口啊，美国没有一家进入到10大。而且啊，更可怕的是，上海的洋山港就这一家港口啊，它2023年它的货物吞吐量是4900万个标准箱，那么它相当于美国前10大码头的总和，也就是美国前10大码头你加起来总和还不到洋山港这一家港口。那么洋山港啊，在几年前修了这个4期，这4期工程啊，投资了700亿人民币啊，也差不多100亿美金啊。那么这洋山港啊，它建设完之后啊，整个这个码头啊，吞吐量1000多万标准箱啊。那么一共雇几个工人呢？9个。整个洋山港的4期工程就是9个工人把整个洋山港4期全部操纵搞完了，全部都是自动化的。但你相比之下，你美国呢？美国这个港口呢，你现在36个港口就有45000名码头工人。那这些码头工人呢，拒绝让这些码头啊来提升技术水平，提升自动化的程度，那这不就是妨碍了美国的整个码头的竞争力吗？那你会增加运费啊，这个运费最终会导致美国现在的普通的老百姓，他要花更高的钱来购买从外国进口的货物，这不就是妨碍美国的这个竞争力吗？是吧？这还是所谓的码头啊。我们再想想耳熟能详的美国3大汽车公司的故事啊。美国3大汽车公司有一个汽车工会，那么叫 UAW， 非常有名。历史上啊，它的这个工会会员最多时候到过150万人。因为大家都知道，美国是汽车轮子上的国家啊。早年福特汽车公司啊，最早发明了生产线，所以美国呢成为了世界上汽车啊生产最大的国家，也是世界上最大的消费的国家。那么后来啊，在本世纪啊，上个世纪30、40年代的时候，美国就成立了这个 UAW 的汽车联合会的工会。这个工会的力量非常大，在1936年的时候，在美国搞了一场震惊全美国的大罢工。
这场大罢工啊，他一般的人家那罢工啊，都是工人在门口啊，不让其他工人去到工厂里上班。他们那个罢工就是在工厂的车间里搞静坐，就是坐在工厂里面。当时通用汽车公司想的办法就是断水断电，但是断水断电，人家这个汽车工人联合会那也是不得了啊，那鼓舞士气啊，然后对那些不愿意参加罢工的那些工人呢，就进行惩罚，让他们去洗碗呐什么之类的啊。结果这场罢工他们坚持了44天，最后以这个汽车工人联合会胜利而告终，因为他们的工资就上涨了5%。应该说啊，早期的这些美国的工会啊，他们的很多诉求在我看来都是正常的啊。你比如说要改善劳动条件，比如说大家都知道，那中国的5一劳动节是哪来的？那美国芝加哥工人的罢工啊，争取8小时的工作权利啊，就是说要有休息权。还你比如说，劳动的条件的改善，你比如说有些工厂里头，它那些劳动生产条件明显是侵害工人的这个健康条件的，那我觉得这些工人啊，工会啊搞罢工都是正当的。但是啊，随着就是这个工会力量的强大，他们这个很多的权利就集中在了工资的集体谈判上。那么于是呢，就是这美国的汽车工人联合会就拼命的向他自己的汽车的资本家啊要求涨工资。那于是乎啊，美国的汽车工人呢，工资啊就开始水涨船高。到了前些年啊，他们的每小时工资涨到了多少呢？涨到了75美元每小时，那是普通的美国一般的工人的小时报酬的3倍。那么这个情况啊，最后到来就迎来了一个什么变化呢？就是全球化的时代。大家都知道，上个世纪60、70年代的时候啊，经历了这个2次的石油危机啊，日本工业的崛起，大量的日本汽车开始进入到美国。后来呢，这些日本的企业又在美国开始设厂。那么日本这些企业设厂的时候呢，他就没有在美国传统的汽车那些产业地区开始布局，他都到了美国的南方。他们为什么要到美国的南方呢？因为美国的南方有很多州啊，它都有一个叫劳动权益法。这个劳动权益法就规定啊，就是说你这个地方你可以不组建工会，或者说你工会组建起来以后，其他的工人有权不加入工会。你比如说美国呢，很多北边的州，你像华盛顿州，就是那波音汽车公司所在的州，它就规定，如果一家公司里头有工会，那么所有的工人就都必须得加入，所有的工人都必须得交工会的会费，为了防止你搭便车嘛，因为你谈下来的这个福利，谈下来的这个工资标准，所有人都享受嘛，所以他就是要求你必须这么搞。但是呢，美国有22个州，他们有个叫劳动权益法，它规定工人可以不加入工会。那不加入工会的话，那不是他可以搭便车吗？所以对于这些州来说，搞工会就没那么容易。所以日本的车企进入到美国之后，都纷纷在这些州里头开始建工厂。那于是乎啊，那 UAW 啊，就这样的一个工会组织就渗透不进去，导致的结果是什么？就是在美国同样开工厂的日本汽车公司，他们的工人的平均年薪是每小时48块钱，而三大汽车公司呢是每小时是75块钱。仅这一项，你想想，你工人的这个工资加福利啊，就比那日企啊高50%到60%啊，那你怎么竞争啊？所以经过了几十年的发展啊，大家可以看一下，现在日本汽车在美国已经跟美国的传统汽车啊，基本市场份额都差不多了。当然，现在又来了新局面啊，就是中国的新能源汽车开始敲门美国市场。那么现在大家都知道，最近美国宣布对中国的汽车行业开始加征100%的关税。那如果要是不加这100%的关税，以中国现在新能源汽车的价格进入到美国市场，那我认为其实美国的传统汽车工业那很快就完蛋了。因为大家都知道，美国的那三大汽车工厂当年面对日本汽车冲击的时候，就差一点破产了。在08年的时候，如果没有美国政府兜底的话，那整个美国汽车工业可能就垮掉了。但是现在虽然是苟延残喘，但实际上应该说也已经日薄西山了。所以美国有个铁锈带嘛，铁锈带是什么？铁锈带就是当时的汽车钢铁行业那个衰落之后的那种惨状啊。大家都知道，美国曾经拍过一个纪录片叫《美国工厂》。这美国工厂的前半部分啊，就是那当年美国的一家汽车工厂在工会的捣鼓下，最后那个工厂破产的故事啊。当时呢，那记者就问一个工人，那工人非常惨，说由于失业了，家里的孩子没有钱买牛奶。
结果那个记者就问他，他说那你原先上班的时候工资是多少钱呢？他说年薪12万还是14万美元，把那个记者听完之后都惊呆了。你想一想，你用这么高的收入，最终把企业拖垮了，那你说，那这些工人或者说工会对这个工人的利益是真正的保障吗？我觉得不是啊。所以后来大家都知道，几年前中国的汽车大王、中国的玻璃大王曹德旺到美国开始建工厂，那么美国工厂又拍了下一部，这下一部的这个故事特别有意思，就曹德旺到了原先通用汽车原先废弃的工厂里头，重新建起了玻璃加工企业。这汽车玻璃啊，它每年生产了400到500万片。美国生产的汽车中间，每3片中间有1片就是来自于曹德旺的工厂啊。但是他去了之后，由于他原先那个厂房是通用汽车公司的，很多工人招的也都是通用汽车公司的，所以很多工人开始组织起来，重新想搞工会。曹德旺当时坚决反对，他说：“如果要是搞工会的话，我就从美国撤出，我哪怕损失10亿美金、20亿美金，我也不搞。”当地有一个参议员呢，听到这个消息之后，就给曹德旺写了一封信。他说：“我从小啊生活在一个工会的家庭，但是我眼见着这些工会啊，最终就把通用汽车公司给搞垮了，导致了几千名工人失业。现在你们的工厂到这里头重新开始设厂，带来了2000个就业机会，说你们就不能向工会妥协？”所以我觉得曹德旺到美国的这个设厂啊，其实是一个非常好的隐喻。你想想，当年是一个这个中国的落后国家，但反过头来现在到美国去设厂，到美国去当老板，到美国去雇佣工人。曹德旺在他自己的工厂里就天天跟那工人讲，说工会对你们没有什么好处，还是要为企业来共同的发展来做贡献。所以他把那美国的那些工会领导人带到中国福耀玻璃的中国去接受贫下中农的再教育啊。他说你看中国的工会怎么搞，中国的工人怎么搞。当时那些美国的工会领导人，也包括头头，到了中国之后都是大受震撼，是吧？他觉得中国的工人实在是太吃苦耐劳了啊。所以呢，那么回去之后，最终曹德旺采用了各种各样的办法，比如说反向宣传呐，各种各样的办法。他的这个工厂里头是800多票反对，400多票赞成，最后没有设立工会。所以啊，就在我看来啊，就是这个工会啊对美国的竞争力的伤害啊，现在已经成为了整个美国社会中间的真的是一个毒瘤。如果美国啊要是在工会问题上不能克制自己啊，不能通过修改法律啊，妨碍这些工会对资本家的勒索啊，那我觉得美国在许多产业方面的这个衰落啊，可能就是不可避免的。咱们明天啊接着来聊一下这个话题啊。Take a look at the situation inside the store. Every checkout lane was open and packed. Because now they realize how important our jobs are. They're going to be like this. Who's going to win here in the long run? 可这个面积相当于312个足球场大小的港口内竟然空无一人，所以人都去哪儿了？其实按照未来的规划，这里的生产控制只需要9个人就能完成了。